Assalamu alaikum students. Today we will talk about the evolution and type of ecosystems. Lecture 7. Evolution may be simply defined as genetically based changes in population of organisms occurring over successive generation. Evolution موږ داسې ډیفاین کوو چې population of organism کې genetically چې کوم changes راځي over successive generation یا gradually چې کوم changes راځي خو genetical changes چې مطلب د هغې په جینوم کې changes راځي physical appearance کې changes نه genetically چې over successive generation زموږ سره کوم changes اکر کیږي دغه changes ته موږ څه وایو evolution وایو. Natural selection is believed to be an important cause of evolutionary change. Natural selection مطلب natural selection داسې process دی چې په organism کې through naturally چې کوم changes راځي او هغه changes genetically changes راځي نو دې ته natural selection ویل کېږي. نو natural selection over the passage of time genes کې یا په genome کې چې کوم changes راځي within a population نو دې ته natural selection ویل کېږي. نو دغه changes within a population نو دا زموږ سره evolutionary cause دی چې مطلب evolution داسې اکر کیږي داسې را پروسس کیږي. evolution چې کوم دی هغه can also occur in response to catastrophic influences on population of organisms such as forest fire or flood. نو evolution چې کوم دی نو دا د catastrophic influences د وجه نه هم راځي په population کې. وس catastrophic influences سي کوم چې natural چې کوم disasters راځي د ته catastrophic influences ویل کېږي لکه سیلابونه شو ځنګلونو کې اور لګېدل دا ټول زم زلزلې شو دا ټول زم سره catastrophic دي natural disasters دي natural چې کوم کېږي یو زم سره human influence disaster وي یو زم سره natural ته catastrophic ویل کېږي. نو catastrophic influences چې کوم دي په population کې لکه forest fire شو flood شو دا هم زم سره evolution چې دی هغه lead کوي. نو دا زموږ سره random changes چې کوم دی په genetic structure of a population کې random changes راولي دا random changes چې کوم دی دا بیا evolution ته lead کېږي. نو it is important to understand دا خبره یاد ساتئ چې یو individual organism چې کوم دی هغه په خپل باندې نه evolve کیږي. evolution زموږ سره یو داسې process دی is a process of genetic change from generation to generation occurring in a population. زموږ سره gene to gene یا genome to genome genetic changes راځي from generation to generation په population کې. نو دا زموږ سره evolution یو داسې process دی دا نه کیږي چې یو individual لپاره کې په خپل باندې gene چې دی هغه change شو genome change شو بس کیسه ختم نه بلکې څه from generation to generation evolution چې کوم دی دا یو gradual process دی ډیر slowly دا process روان وي. genes کې رو changes راځي په genome کې changes راځي په DNA sequence کې change راځي رو نو دا زموږ سره evolution چې دی هغه lead کوي. No, the variable expression of the genetic information of an individual is called phenotypic plasticity, but this response to variation in environmental condition is not evolutionary change. وس چې variable expression کوم راځي څنګه چې تاسو ته ویل کنه چې بظاهر چې کوم changes وي نو دا evolution نه consider کیږي. evolution یا evolutionary aspect هغه consider کیږي چې دا هغه په gene کې change راغلي په genetically هغه changes راغلي دا غي DNA change شوی DNA sequence دا غي change شوی. No, for evolution to occur, no, there must be change in the collective genetic information of a population. The evolution occur کېدو دپاره به must چې دی په genes کې changes پکار وي په genome کې به changes پکار وي. Evolution is used by scientists to explain both the origin of life as well as the extraordinary changes that have occurred in organisms over the billions of years of biotic history on Earth. نو evolution چې کوم دی دا ساينټست دې ته پر استعمالي یوز کوي یا یوټیلایز کوي چې origin of life چې کوم دی هغه څه دی life د کوم ځای نه اوریجینیټ شوی دی. ټیک شو. evolution په باره کې ډېرې زیاتې غټې هسټریانې دي تھیوریانې دي ټیک شو خو ستاسو سلیبس کې دومره به ډیټیل سره څه نشته جسټ evolution وایي چې environmental evolution څه دی ټیک ده environment evolution څنګه دی. نو دغه چې کوم دی دا evolution نو دا موږ ته origin of life هم خی ساينټست دې د لپاره دا کوي چې دی ایکسپلین کړي چې دا لایف د کوم ځای نه اوریجینیټ شوی دی. تاسو به دغه دماکي بیگ بینګ دماکي نوم به مو اورېدلی ټیک شه بیگ بینګ بلاست شوی و ټیک شو چې پای کې سن کې دغه شوی دغه نه سب پارټیکلز چې کوم دی هغه دغه شوی او بیا دا هم ویلو چې ارت چې کوم دی نو هغه هم زموږ سره مخکې یو هاټ بال او یو هاټ ماس بیا رو چې کوم دی دا زموږ سره یخېدو اوس دې حد ته رارسېدلی دی. نو وایي لایف چې کوم دی دا د هغې ځای نه اوریجینیټ شوی دی هغه بیگ بینګ تیوري استعمالوي ټیک ده بیگ بینګ ایکسپلوژن ورته ویل کېږي بیگ بینګ تیوري.
نو او بیا دا هم دی دا خبره کوي چې کله د ارچ دی لکه په قران کې وایي چې ارچ کم دی هغه به ختميږي کنه ریزه ریزه وځي نو دی دا بیا وایي چې په ارت کې بیا بیگ بینګ بلاست کیږي بیگ بینګ دماکه به کیږي د ارت هر یو پارټیکل چې کم دی هغه به ذره ذره زی او ارچ کم دی هغه به ډیسټروي کیږي ختميږي نو دا ټول د ایوولوشن چې کم دی دا قسم له تیوریان موږ لرا کوي خو بینګ مسلم موږ په ایوولوشن باندې بیلیو نه کوو ځکه چې مونږ د آدم علی السلام اولاد یو آدم علی السلام الله پاک په خپل باندې جوړ کړی دی ټیک ده نو دی د ایوولوشن خو مخکې دا هم وایي چې انسان چې کم دی نو هغه پهله شادو و ټیک شو بیا هغه شادو چې کم دی هغه شادو په هغه جینز کې چې کم دی چینجز راتل د هغې په جینوم کې رو چینجز راتلل او انساني شکل هغې اختیار کو نو ځکه دی دا هم وایي چې د شادو چې کم دی د هغې دوه مازغه دي یو انساني مازغه دي یو د هغې څه دي خپل مازغه دي او بل دا هم وایي چې د شادو چې کم دی زیات تر کریکټرسټکس د هیومنز په شان دي سټوډنټ تاسو ته دغه د چمپینزي نه د شادو یو قسم د توري شادوګانی چې غړ بل شان مخو کې چې چمپینزیز وته ویل کیږي نو د چمپینزیز 99.9% ډي ان اے چې کوم دغه هیومن سره سیمیلر ده مونږ که د چمپینزیز نه چینج نو صرف په 1% باندې 0.1% باندې نو دا خبره چې کوم دی دا ټول ایوولوشن چې دی دا دغه کوي خو بینګ مسلم په ایوولوشن باندې بیلیو نه ساتو تاسو ته مو چې موږ د آدم علی السلام اولاد یو آدم علی السلام الله پاک په خپل جوړ کړی دی قران مجید موږ ته د لایف هیستوري بلې کیسه کوي ایوولوشن موږ ته بل سوای ایوولوشن موږ ته بیگ بینګ کیسه کوي او قران مجید موږ ته بل څه کوي ټیک ته چې الله پاک ارت څنګه دغه کړی دی او بیا آدم علی السلام څنګه دنیا ته را لېږلی دی او هلته نه زندگی څنګه شروع شوې ده دا ټوله کیسه چې کوم دی هغه بیله ده نو بینګ مسلم موږ باندې وی شوډ ناٹ بلیو ان ایوولوشن خو بینګ ا سټوډنټ we should to learn this no types of ecosystem razi next topic no ecosystem چې کوم دی هغه broadly په two categories کې divided دی یو دی terrestrial ecosystem او بل دی aquatic ecosystem نو terrestrial ecosystem چې کوم دی دا زموږ سره land ecosystem دی او aquatic ecosystem هغه دی چې هغه water based ecosystem دی په water کې چې کوم life exist دی نو اوس ټیرسټریل ایکوسیستم چې کوم دی دا زموږ سره کلاسیفای شوی دی فارسټ ایکوسیستم ته ټیک شو نو فارسټ ایکوسیستم اکارډینګ ټو د کلایمیټ ټایپ دی هم بیا په فردر ډیوایډ کړی دی څه زموږ سره ټراپیکل فارسټ دی څه زموږ سره ټمپریټ فارسټ دی نو ټراپیکل فارسټ هغه ایریاز وي هغه ارت کې هغه ریجنز دی ټیک ده چې الته بارانونه سیوا کیږي نو چې بارانونه سیوا کیږي نو الته زموږ سره فلورا او فانا چې کومه ده هغه ډایورس ده ډیره زیاته ده ټمپریټ چې کوم دی چې پای کې په یخنیانو کې یخني په ګرمیانو کې ګرمي ټمپریچر چې کوم دی هغه موډریټ موسمونه پای کې چینج کیږي را چینج کیږي نو ټمپریټ چې دی ای هغه صحیح ای کې کونیفرس شو یا ډیسیډیس دا اوفن اټول میکسچر اف پلانټس چې کوم دی الته ډایورسټي موجوده وي ټیک شو ټمپریټ فارسټ کې ګراسلینډ ایکوسیستم نو کم جنرال چې عام لینډ وی چې پای باندې نری واخی دي ته زیاتره ګراسلینډ وی کوم چې د ګریزینګ د لپاره انیملز یوټیلایز کوي نو دیز ایکوسیستم چې کوم دي دا ټیپیکلی زموږ سره په ټراپیکل او په ټمپریټ ریجنز کې موجود وي او زیاتره دا په کولډر ایریاز کې هم وي ډیزرټ ایکوسیستم دا موږ داسې ډیفاین کوو چې الته کې بارانونه کم کیږي لو پرسیپیټیشن کیږي او ویجیټیشن ډیر زیات سپارس ډیر زیات کمی ټیک شو نیکسٹ چې کوم دی هغه تھنډرا ایکوسیستم نو ا هارش انوایرنمنت چرته چې ډیر زیات سخت انوایرنمنت وي او پولر ریجنز چې کوم دي کم چې اور ایر اینڈ ایر الته کې واوره موجوده وي ټیک شو هغه زموږ سره تھنډرا ایکوسیستم دی د دې ته پولر ایکوسیستم هم ویل کېږي په پولر ایریاز کې دا وی الته انوایرنمنت چې کوم دی هغه ډیر زیات هارش وي ډیر زیات سخت وي وس سیکنډ چې کوم دی هغه د ایکویټیک ایکوسیستم نو تاسو ته ما ویل چې ایکویټیک ایکوسیستم هغه ایکوسیستم دی چې هغه واټر بیسډ وي نو فرش واټر ایکوسیستم دی بیا زموږ سره او بل دی مرین ایکوسیستم نو فرش واټر ایکوسیستم هغه ایکوسیستم دی چې هغه په فرش واټر باندې او فرش واټر چې کوم دی زموږ سره تقریبا کم پرسنټیج چې دی هغه فرش واټر موجود دی زیاتره پرسنټیج چې کوم دی هغه د واټر موجود دی د مرین واټر سالټي واټر موجود دی نو فرش واټر د سمندرونو د اوبو نه علاوه باقي چې کوم اوبه ده د کویانو اوبه شوې که دریاګانې شوې سیندونه شو تالابونه شو خوړونه شو ولې شوې دا ټول زموږ سره چینې شوې دا ټول زموږ سره څه دي فرش واټر دی نو په دغو کې چې کوم انیملز اوسېږي دا د هغو دپاره فرش واټر ایکوسیستم دی اوس مرین ایکوسیستم دا چې کوم دی د فرش واټر ایکوسیستم نه دا صحیح چینج وي او په څه باندې په سالټ واټر باندې چې مرین واټر کې صحیح سالټ کنسنټریشن سیوای سالټ کنسنټریشن پکې سیوای او زیاتره اوشنز چې کوم دی هغه دغه په 100% اف واټر کې 99% ټول زموږ سره مرین ده او 1% واټر چې کومه ده هغه فرش واټر ده
No, it's all about the evolution and the type of ecosystem. If students, if you have any question, you may ask clearly. Okay, thank you.